Billy and I, when we got off of the plane in India, our last trip there, I was looking at a paper that they brought was written in English. బిల్లీ మరియు నేను ఇండియాలో విమానం దిగినప్పుడు, ఇండియాలో అది మా ఆఖరి యాత్ర, వారు తీసుకుని వచ్చిన వార్తాపత్రిక నేను చూస్తున్నాను. అది ఆంగ్లములో ఉన్నది. And it said the earthquake must be over, the birds are coming back. Then it gives the details. మరియు అది చెప్తుంది, భూకంపం అయిపోయింది, పక్షులు తిరిగి వచ్చుచున్నవి అని. తరువాత వివరాలు చెప్పబడినవి. There's something funny happened. India don't have woven fences like we do. They pick up rocks and make their fences. And they build a lot of their houses out of rock, just place them up there. It's warm there around where pretty in India, let's get up in the mountains. వారు అక్కడ ఒక వింతైన విషయం జరిగినది. ఇండియాలో మన వల్లే అల్లబడిన కంచెలుండవు. వాళ్ళు రాళ్లు తీసుకుని కంచెలు పెడతారు. వారి ఇళ్లని కూడా రాళ్లతోనే పెడతారు. అక్కడ ఉంచుతారు. అక్కడ అన్ని చోట్ల ఇండియా అంతటా వేడిగా ఉండును, కొండలపై తప్ప. And all down through Calcutta and things, the people just lay on the streets starving to death, so forth. అంతటి కలకత్తా తదితర ప్రాంతాల్లో వీధుల్లో ప్రజలు ఆకలితో బాధపడుతూ ఉంటారు. Now, so and they build their houses and towers of their house. They run the fence right up here at the side of their house. Build a tower for their house, and tower maybe where they got their well, they dug it for their cattle and things, and run their fences around. కాబట్టి వారి ఇల్లు గోపురాలతో కడతారు. వారు వారి ఇంటి ప్రక్కనే ఇక్కడ కంచె కడతారు. వారి ఇంటికి గోపురం కడతారు. వారి బావి బహుశా అక్కడ ఉంటుంది. వారి పశువులకు మొదలైన వాటికి వారు త్రవ్వుతారు. తర్వాత చుట్టూ కంచె వేస్తారు. And all at once something began to happen. The little birds, go into those rocks and they build their nests and raise their young ones, and something began to happen. మరియు తటాలన ఒకటి జరగటం ప్రారంభించినది. తెలుసా, చిన్న పక్షులు ఆ రాళ్లలోకి వెళ్ళినవి. వాటి గూళ్ళు అవి నిర్మించుకుని వాటి చిన్న పిల్లలను పెంచుతవి. ఒకటి జరగటం ప్రారంభించినది. Every day when it would get hot, all the cattle would come around and stand under the shadow of those walls, be cool. And all the little birds live in those places. And all of a sudden, all them little birds, for some unknown reason. Now, you know what we said the other day about little birds? ప్రతిదినము అది వేడిగా ఉన్నప్పుడు పశువులనియు ఆ గోడల చుట్టూకు వచ్చి ఆ గోడల నీడ కింద నిలబడును చల్లదనం కోసం. ఆ చిన్న పక్షులన్నీ ఆ స్థలాల్లో నివసించును. అకస్మాత్తుగా ఆ చిన్న పక్షులన్నీ ఒక తెలియని కారణం కొరకు, గత దినం చిన్న పక్షుల కొరకు ఏమని చెప్పామో మీకు తెలుసా? అవునా? Some unknown reason they all took off. And they went out and didn't come back to their nest. They went out in the field. And they sat in the trees, wherever they could get, right out on the ground. ఒక తెలియని కారణము చేత అవన్నీ ఎగిరిపోతవి. అవి బయటికి వెళ్లిపోయినవి. వాటి గూళ్లకు మరలా రాలేదు. అవి పొలంలోకి వెళ్లిపోయినవి. చెట్ల మీద కూర్చున్నవి. అవి ఎక్కడెక్కడికి చేరినవో లేక మైదానంపై ఉన్నవో. The cattle wouldn't come around. The sheep wouldn't come around. They stayed right in the field, hugged up against one another. It's a good way to do it. They knew that something was going to happen. Then all of a sudden an earthquake took place and shook the walls down, the fences down, and everything else. పశువులు తిరిగి రాలేదు. గొర్రెలు తిరిగి రాలేదు. అవి పొలములోనే ఉండిపోయినవి. మరియు ఒకదానికొకటి హత్తుకుని ఉండెను. అది చేయవలసిన మంచి మార్గం. ఒకటి జరగబోతున్నదని వాటికి తెలుసు. అటు తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఒక భూకంపం వచ్చినది. గోడలను కంచెను కదిల్చి వేసినది. Then the little birds began to come back. Didn't come back for 3 or 4 days, then began to come back. They said, well, the earthquakes must be over now. The birds are coming back. అప్పుడు ఆ చిన్న పక్షులు తిరిగి వచ్చుటకు ప్రారంభించినవి. 3-4 దినాల వరకు తిరిగి రాలేదు. తర్వాత వచ్చుటకు ప్రారంభించినవి. అవి అనుకున్నవి, సరే భూకంపం తప్పక అయిపోయింటుంది, పక్షులు తిరిగి వస్తున్నవి. Why? Don't you believe
that the same God that could make them birds and cattle and sheep in the days of Noah go into the ark, He's still the same God that can make them fly to safety? Is that right? ఎందుకు నోహు దినాల్లో ఆ పక్షులను పశువులను మరియు గొర్రెలను ఓడలోపలికి నడిపించిన అదే దేవుడు మరి వాటిని సురక్షితమైన చోటుకు ఎగిరిపోనుగా చేయగల మారని అదే దేవుడని మీరు నమ్ముచున్నారా? అది నిజమేనా? Now let me say something, brother. There's something fixing to happen. And all these big old ecclesiastical walls are going to collapse. And go right back over yonder and agree, because they're going to do it as certain as I'm standing here. There's an image to that beast that's as certain as I'm standing here in this nation, Tucket, according to the word of the Lord. సహోదరుడా, ఇప్పుడు నన్ను ఒకటి చెప్పని, ఒకటి జరుగుటకు సంసిద్ధంగా ఉన్నది. ఈ పెద్దవన్నీ పురాతన మత సంబంధమైన గోడలన్నీ కూలిపోతున్నవి, సుదూరమునకు వెళ్లి ఏకీభించనయున్నవి. నేనిక్కడ నిలబడి ఉండటం ఎంత నిశ్చయమో అంత నిశ్చయంగా అవి చేయబోతున్నవి. ఆ మృగమునకు ప్రతిమ ఎండును. నేనిక్కడ నిలబడినంత నిశ్చయముగా ప్రభు యొక్క వాక్య ప్రకారముగా ఈ దేశము అది గైకొని ఉన్నది. Listen, when you feel that little funny feeling, you get away from them walls. Get away, you'll die there. Don't do it. Come out of it. Get away from all this stuff. Flee to safety as quick as you can. Ask God for mercy. విను, ఆ వింతైన భావన నీకు కలిగినప్పుడు ఆ గోడల నుండి మీరు దూరంగా పొండి, దూరంగా వెళ్లిపోండి. అక్కడ మీరు చచ్చిపోతారు. దానిని చేయవద్దు. దాని నుండి బయటికి రండి. ఈ కార్యము నుండి దూరంగా వెళ్ళండి. మీరు పరిగెత్తగలిగినంత త్వరగా క్షేమకరమైన స్థానానికి పారిపోండి. కనికరము కొరకు దేవుని అడగండి. Don't just take some, well, my mother was Methodist, so I suppose I'll be. My papa was Baptist, I'll be. Don't you do that. Don't you take any chance. నా తల్లి మెథడిస్టు కనుక నేను అలాగుంటాను, మా నాన్న బాప్టిస్టు నేను అలాగుంటాను అని ఆ విధంగా చెప్పవద్దు. ఆ విధంగా చేయవద్దు. నీవు ఏ విధమైన తరుణాన్ని మార్చవద్దు. I don't care how simple and humble it seems. It's the word of the Lord. You flee to Jesus Christ just as quick as you can and stay there until God fills you with His Holy Spirit. Amen. For the hour is going to come when you're going to hunt for it and it won't be there. My Lord. So be sure to do it. అదెంత సాధారణంగా కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్నా నాకు లెక్కలేదు. అది ప్రభు యొక్క వాక్యము. యేసుక్రీస్తు యొద్దకు ఎంత త్వరగా పరిగెత్తాలో అంతగా పరిగెత్తు. దేవుడు ఆయన ఆత్మతో నిన్ను నింపు వరకు అక్కడే ఉండు. దాని కొరకు నీవు వెదకు. ఒక గడియ రాబోతున్నది, అది అక్కడ ఉండదు. అది చేయుటకు నిశ్చయించుకొనుము.